اور شاید جھاڑیوں میں اسے دبوچ لیا تھا، کیونکہ چند ہی لمحے بعد وہ اسے کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ بھاری بھرکم آدمی نے چونکہ جھاڑیوں میں ہونے والی آہٹ سن لی تھی، اس لیے اس نے حلق پھاڑ کر چیخنے کی کوشش کی، لیکن ڈیگور کا زوردار گھونسا اس کی گردن کی پشت پر پڑا اور اس کی چیخ دم توڑ گئی۔ وہ زمین پر گر گیا۔ اب وہ اوندے منہ ڈیگور کے نیچے دبا ہوا تھا اور ڈیگور نے ایک بار پھر خنجر کی نوک اس کی گردن پر رکھ دی تھی۔ جھاڑیوں میں ہونے والی آہٹ ایک چیونٹی خور کی تھی جو ان جھاڑیوں سے نکل کر سامنے کی جھاڑیوں میں بھاگ گیا تھا۔ ڈیگور نے ایک بار پھر اس کا گریبان پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور وہ سیدھا ہو گیا، لیکن سیدھا ہوتے ہی اس نے پوری قوت سے ڈیگور کے منہ پر ایک گھونسا مارا۔ ڈیگور کے لیے بلا شبہ یہ حملہ غیر متوقع تھا اور وہ پیچھے جا گرا، اور بھاری بھرکم آدمی اپنی جسامت کے باوجود حیرت صورت سے اٹھا اور اس نے ایک بار پھر جھاڑیوں کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن اب ڈیگور پر دیوانگی طاری ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور بھاری بھرکم آدمی کو چند ہی گز کے فاصلے پر جا لیا، اور اس کے بعد ڈیگور کے خوفناک گھونسے اس کے جبڑوں اور پیشانی پر پڑتے رہے۔ ایک بار پھر وہ بے بس ہو گیا تھا، اس کے ہونٹ پھٹ گئے تھے اور ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ میرے خیال میں اب یہاں رکنا مناسب نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ ہم اسے لے کر یہاں سے نکل چلیں، میریا بولی، اور اس کے آدمی؟ میں نے درمیان میں دخل دیا۔ اب تک میں ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ جہنم میں جائیں، زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں نا کہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو اطلاع دے دے، یہ خطرہ تو مول لینا ہی پڑے گا، میریا نے جواب دیا اور پھر ڈیگور کو ہدایت دینے لگی۔ ڈیگور نے خنجر اس شخص کی گردن پر رکھے اسے گاڑی کی طرف چلنے کے لیے کہا، اور گاڑی کے قریب پہنچنے کے بعد اس نے ایک نپا تلا ہاتھ بھاری بھرکم آدمی کی کنپٹی پر مارا، جس سے وہ چکرا کر جیپ پر اوندا گر گیا۔ ڈیگور نے اسے کسی بیکار سامان کی طرح جیپ میں ٹھونس دیا تھا اور اس کے بعد وہ پھرتی سے اسٹیئرنگ پر جا بیٹھا۔ نہیں، ڈرائیونگ میں کرتی ہوں، تم ذرا اسے سنبھالے رکھو، میریا نے کہا اور پھرتی سے ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھی۔ میں اور ڈیگور عقبی حصے میں آ گئے تھے۔ ڈیگور نے بھاری بھرکم شخص کی قمیض پکڑ کر اسے جھٹکا دیا اور پھر اس کے بدن سے علیحدہ کر دیا۔ اب بھاری بھرکم آدمی صرف ایک بنیان اور پتلون میں ملبوس تھا۔ ڈیگور نے اس کے دونوں ہاتھ کس کر پشت پر باندھ دیے اور پھر اس کی گردن کے ایک مخصوص حصے کو آہستہ آہستہ تھپ تھپانے لگا۔ پھر اس نے میری طرف رخ کر کے کہا، کیا خیال ہے سر؟ اگر یہ ہوش میں نہ آئے تو میرے خیال میں ہمیں اس کی گردن کاٹ کر اس کی لاش یہیں پھینک دینا چاہیے، بلا وجہ ہمارے لیے مصیبت بنا رہے گا۔ نہیں، میں ہوش میں ہوں، بھاری بھرکم آدمی کی بکھلائی ہوئی آواز سنائی دی اور ڈیگور مجھے آنکھ مار کر مسکرانے لگا۔ اگر تم ہوش میں ہو تو یہ بتاؤ کہ ہماری تلاش میں کن لوگوں کی ہدایت پر نکلے تھے؟ میکنو نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میسن کا کوئی پیغام اس تک پہنچا ہے۔ تو تم جواب، صرف جواب، ڈیگور نے ایک بار پھر خنجر کی نوک اس کی گردن میں چباتے ہوئے کہا، اور اس بار نوک شاید اس کی گردن میں تھوڑی سی گھس گئی تھی، کیونکہ بھاری بھرکم آدمی کے گلے سے گوٹی گوٹی سی چیخ نکل گئی تھی اور خون کی دھار اس جگہ سے پھوٹ نکلی تھی۔ نہیں، مجھے قتل نہ کرو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، سب کچھ۔ ہاں جلدی بول دو پیارے، زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ہم تمہیں یہیں کہیں جھاڑیوں میں پھینک دیں گے، اس طرح کم از کم تمہاری جان تو بچ جائے گی، اور اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو تب بھی ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن اگر تم سچ بتا دو تو پھر شاید تمہیں قتل نہ کیا جائے۔ ہاں، تیراڈو میں وہ بریف کیس ہمارے حوالے کر دیا گیا ہے، اس وقت وہ میکنو کے پاس ہی ہے۔ تم لوگوں کے بارے میں میسن نے ہی مجھے اطلاع دی تھی اور میں ہی وہ بریف کیس لے کر میکنو کے پاس پہنچا تھا، یہ میری ذمہ داری تھی۔ گڈ، ویری گڈ۔ میکنو کہاں ہے؟ اس بار میریا نے سوال کیا۔ ہالی ڈے ونگ میں، وہ وہیں کیمپنگ میں موجود ہے، لیکن تم اس راستے سے اس تک نہیں پہنچ سکتے، تھوڑے سے فاصلے پر وہ لوگ تمہیں گشت کرتے ہوئے ملیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم راستہ تبدیل کیے دیتے ہیں جانے من، میریا نے کہا اور پھر ڈیگور کی طرف رخ کر کے بولی، بہتر یہ ہوگا کہ ہم اپنے کیمپ چلے، پتہ نہیں ان بے وقوفوں نے ہمارے لیے کوئی کارروائی ابھی تک کیوں نہیں کی۔ میریا کا اشارہ شاید اپنے آدمیوں کی سمت تھا۔ میں تو اسی دوران خاموشی ہی اختیار کیے رہا۔ شام کی سیاہی تیزی سے بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ میریا نے جیپ کا رخ نیم شکستہ سڑک سے جنگل سے گزرتی ہوئی ایک پگڈنڈی کی طرف موڑ دیا۔ جنگل خاصا گھنا تھا اور کہیں دور بلندیوں سے گرتے ہوئے کسی آبشار کا شور سنائی دے رہا تھا۔ ڈیگور نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، یہ راستہ بہت خطرناک ہے، آگے چل کر ہمیں سانپوں اور دلدلوں سے واسطہ پڑے گا، اس طرف سے گزرنا میرے خیال میں ممکن نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں، لیکن تم اطمینان رکھو، مجھے اس راستے سے گزر کر اپنے کیمپ تک پہنچنا آتا ہے، میریا نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ شام کی پھیلتی ہوئی سیاہی میں ہم اس پگڈنڈی کے ایک دو شاخے پر پہنچ گئے۔
बाईं तरफ पगडंडी के निशानात खुदरू घास और अंगूरों की लंबी लंबी बेलों में गुम हो चुके थे। चुनाचे मैरिया ने दाहिनी सिमत का रुख किया। यहाँ भी रास्ता साफ था और वादे नहीं था, लेकिन बहरहाल जीप गुजर सकती थी। यह रास्ता बड़ा ही दुश्वार गुजार था और जगह जगह झाड़ियों के झुंड कुचल कर जीप को आगे बढ़ना पड़ रहा था। रफ्ता रफ्ता माहौल पर तारीकी छा रही थी और ये तारीकी आसमान पर अचानक छा जाने वाले बादलों की वजह से और गहरी हो गई थी। इन बादलों के अकम में तूफानी बिजलियां छुपी हुई थी जो चंद ही लम्हों बाद चमकने लगी। मैं महसूस कर रहा था कि डैगोर की हालत भी अब बेहतर नहीं थी। वो शायद मैरिया को उस तरफ बढ़ने से रोकना चाहता था, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं रखता था। बिजली अब बार बार चमकने लगी। बादलों की गिड़गिड़ाहट भी सुनाई दे रही थी। दफतन तारीक जंगल रोशनियों से मुनव्वर हो गया और उसके साथ ही फायरों की आवाजें सुनाई दी, लेकिन गोलियां हमारी तरफ नहीं आई थी। अलबत्ता तेज रोशनियों ने हमें अपने दायरे में ले लिया था और उन तेज रोशनियों की वजह से हमारी आंखें चकाचौंध हो गई थी। मैरिया ने घबराकर जीप को ब्रेक लगा दिए और दोनों हाथ बुलंद कर दिए। फिर वो तेज लहजे में बोली, तुम लोग भी अपने हाथ ऊपर उठा लो। अगर उन्हें हमारी किसी जरा सी जुम्बश का भी एहसास हुआ तो वो हमें गोलियों से छिलनी कर देंगे। मैंने एक गहरी सांस लेकर हाथ ऊपर उठा दिए थे। ये सारा ड्रामा अजीबो गरीब था और मेरा ذہن मुझे अपना साथ छोड़ता हुआ महसूस हो रहा था। रोशनियों वाले तेज रफ्तारी से हमारी जानिब बढ़ने लगे और हमें जरा भी मौका नहीं मिला कि हम जीप से छलांगे ही लगा सकते। हमें चारों तरफ से घेर लिया गया था और फिर एक कवि एकल शख्स हमारे नजदीक आकर किसी कदर शकीस्ता अंग्रेजी में बोला, तुम सब हाथ बुलंद किए हुए नीचे उतर आओ, ख्याल रखना तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो। मैरिया ने एक गहरी सांस ली और फिर उसी तरह हाथ बुलंद किए किए नीचे उतर आई। मैंने और डैगोर ने भी उसकी तकलीद की थी। आने वाले बर्क रफ्तारी से हमारे पास पहुंच गए और थोड़ी देर कबल हमने जो हशर उस बारी बरकम आदमी से किया था वही हमारा कर दिया गया, यानी हमारे हाथ कसकर पुश्त पर बांध दिए गए। उसके बाद उन्होंने सर्च लाइटों की रोशनी में जीप का मुआयना किया और दूसरे ही लम्हे उनमें से एक के हल्क से एक तेज आवाज निकली। उसने अफ्रीकी जबान में दूसरों से कुछ कहा और दो आदमी जीप में पड़े हुए भारी भरकम आदमी को संभालने लगे। एक बार फिर उनकी आपस में गुफ्तगू शुरू हो गई थी। उन्होंने भारी भरकम आदमी के हाथ खोले और भारी भरकम आदमी घर्राते हुए अंदाज में डैगोर की तरफ झपट पड़ा। उसने डैगोर को कई गुण से रसीद किए थे। हमें गिरफ्तार करने वालों ने उसे रोका। वो आपे से बाहर हो रहा था और फिर उसने अंग्रेजी में कहा, इन सब को कुत्तों की मौत मार दो। ये इतना कहकर वो खामोश हो गया। जीप वहीं छोड़ दी गई और उसके बाद हमें राइफलों की जद पर वहां से आगे ले चले। मैं, मैरिया और डैगोर साथ साथ चल रहे थे। मैरिया ने आहिस्ता से डैगोर से कहा, यकीनन इनका ताल्लुक मैकरों से है। डैगोर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से आगे बढ़ता रहा। मैरिया मेरी तरफ मुतवज्जो होकर बोली, तुम फिक्र ना करना, बहरहाल किसी न किसी तरह हम अपना बचाव कर ही लेंगे। और हाँ सुनो, किसी किस्म की कोई अहमकाना कोशिश ना करना, क्योंकि इन जंगलों में ये लोग चारों तरफ बिखरे हुए हैं। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, मैंने तो इब्तदा ही में किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं की मैडम, आपका हर कदम शानदार है। मेरे ये तंदिया अल्फाज सुनकर मैरिया के चेहरे पर क्या तासरात पैदा हुए इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं हो सका था। 1 घंटे के करीब सफर करना पड़ा, लेकिन यूं महसूस होता था जैसे सारी जिंदगी इसी ऐबतनाक सफर में तय हो जाएगी। हम लोग जिंदगी से बेजार हो रहे थे कि एक वादी में हमें कुछ रोशनियां नजर आईं और मैरिया ने बर्राए हुए लहजे में कहा, हाली डेविंग। मैं खामोशी रहा, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था कि हम वहां पहुंच चुके हैं जहां ये लोग हमें ले जाना चाहते थे। मैकनो कौन है और इन तमाम लोगों ने क्या चक्कर चलाया हुआ है, ये बात मैं अब भी नहीं समझ सका था। 12 दिल में साइका माइलर का ख्याल उभरा था और ये सोच सोच कर दिल दुखता रहता था कि बेचारी लड़की किस हादसे का शिकार हो गई। वो बड़े मुखलसाना जज्बे के साथ अफ्रीका के उन दुश्वार गुजार हिस्सों में आई थी। जूं जूं रोशनियां करीब आती जा रही थी, हमें लाने वालों की रफ्तार तेज होती जा रही थी और वो हमें मजीद तेज चलने का इशारा कर रहे थे। पता नहीं इस जगह को हॉलीवुड डे विंग का नाम क्यों दिया गया था। मेरी समझ में तो कोई बात आ ही नहीं रही थी। चारों तरफ ऊंचे नीचे पहाड़ी टीले बिखरे हुए थे और ये रोशनियां उन्हीं टीलों के दरमियान से आ रही थी। वहां मैंने चूलदारी की एक छोटी सी बस्ती देखी। इन चूलदारियों के ऊपरी हिस्से मटियाले रंग के थे, जिनकी वजह से शायद उन्हें ऊपर से नहीं देखा जा सकता था। एक बड़े से पहाड़ी टीले के दामन में लगी हुई चूलदारी के सामने चंद लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया। उन्हीं में एक चुस्त वर्दी में मलबूस शख्स मौजूद था जो अफ्रीकी था। फैली हुई नाक, चौड़ा जबड़ा और इंतहाई बुलंद कामत। उसका तनोदोष भी काबिल दीद था। ऊपर चमड़े की जैकेट पहनी हुई थी जिस पर एक चौड़ी बेल्ट बंधी हुई थी। नीचे घुटनों तक के जूते पहने हुए थे। उसके साथ ही एक और शख्स भी मौजूद था जो ग्रे रंग के सूट में मलबूस था।
रंग तो उसका भी सांवला था, लेकिन खदोखाल तीखे थे और वो अफ्रीकी मालूम नहीं होता था। उन दोनों ने हमें बगौर देखा और फिर ग्रे सूट वाला मुतहिराना अंदाज में आगे बढ़ाया और उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज़ निकली। यह आवाज़ गालिबन मैरिया को देख कर निकली थी। मैंने साफ महसूस किया था कि मैरिया ने उसे कोई इशारा किया है। मैं एक लम्हे के लिए चौंक पड़ा था, लेकिन मैंने इस बात का इजहार नहीं होने दिया था। रोशनी में इशारा शायद ग्रे सूट वाले ने देख लिया था। उसने साथ खड़े हुए कवि अकल शख्स के शाने पर हाथ मारते हुए कहा, लड़की को अलग बंद कर दो और इन दोनों को अलग। हमें साथ लाने वाले मुझे और ड्रैगोर को लेकर पहाड़ी टीले दामन में पहुंच गए। यहाँ एक चूलदारी लगी हुई थी। हमें तो चूलदारी ही में से होना पड़ा था, लेकिन चूलदारी का अकबी हिस्सा गार की तरफ खुलता था। उस गार में हमें कैद कर दिया गया। अजीबो गरीब कैद खाना था। हमें तकरीबन 5 फीट नीचे उतरना पड़ा था और उसके बाद हम जिस जगह पहुंचे वो इंतहाई साफ सुथरी और शफाफ थी। लोहे की सलाखों वाला एक दरवाजा बना हुआ था। बिल्कुल छत पर एक कुदरती सुराख था जो गालिबन कैद में जिंदगी का जामिन था। हमें लाने वालों ने दोबारा बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और चले गए। डैगोर काफी परेशान नजर आ रहा था। कैद खाने में जलती हुई पीली रोशनी उसके चेहरे को अजीब तर बनाकर पेश कर रही थी। वो अपने गुलमुच्छों से बार बार एक बाल तोड़ लेता और उंगलियों में मसलता रहता। अभी तक उसने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो जैसे चौंक पड़ा। उसने मेरी तरफ देखा और गर्राई हुई आवाज में बोला, तुम्हें मौजूदा सूरत हाल का एहसास हो चुका है? मैं नहीं समझा मिस्टर डैगोर, तुम्हारा नाम जैक क्रोशर है ना? हाँ, यही नाम है मेरा, मैंने जवाब दिया। तो डियर जैक क्रोशर, अपनी बदनसीबी का मातम करो। हम दुश्मन के चुंगल में आप फंसे हैं। ये बात तो मैं भी जानता हूँ। नहीं, तुम नहीं जानते। अफसोस की बात तो यही है कि तुम नहीं जानते। क्या तुम उस ग्रे सूट वाले को पहचानते हो? डैगोर ने कहा, नहीं, मैंने इससे कबल उसे कभी नहीं देखा। मैंने उसकी तस्वीर देखी है और मेरी आंखें जिसके खदोखाल एक बार देख लेती हैं उन्हें कभी नहीं बोलती। मगर वो कौन है? अबू आतम और ये मैकनो उसी का नुमाइंदा है। मेरे ज़हन में जैसे हजारों शीशे टूट गए। इतनी जोर का छनाका हुआ था कि कान झिंझना गए थे। अबू हातम, बिन आतम, इनमें से कोई नाम गोल्डीन स्पायरो ने लिया था और मुझसे कहा था कि मैं उसका आदमी हूँ। तो क्या डैगोर का कहना दुरुस्त है? वो बड़े इत्मीनान से ये बात कह रहा था। मैं खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। अगर वाकई डैगोर का कहना दुरुस्त है तो मैं इससे ज्यादा कुछ ना सोच सका। डैगोर की आवाज ने चौंका दिया। इसके अलावा मेरी आंखों ने कुछ और भी देखा है जो शायद तुम नहीं देख सके। वो क्या? मैंने घुटे घुटे लहजे में पूछा। मैरिया और उनके दरमियान कुछ इशारेबाजी भी हुई थी और फिर फौरन ही हमें अलग अलग कैद करने की हदायत जारी कर दी गई थी। ओह, क्या वाकई? मैंने घबराए हुए अंदाज में कहा। हाँ, हम दलदल में गर्क हो गए हैं। बहुत गहरी चाल चली है। ये लड़की मैरिया नहीं मालूम होती। मैं पागल हो जाऊंगा डैगोर, मैं पागल हो जाऊंगा। ये बताओ तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? तुम्हारे बारे में? हाँ, मेरे बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि तुम ब्रीफ केस लाए थे। डैगोर ने कहा, तुम्हें इल्म है कि ब्रीफ केस में क्या था? हमें इन चीजों की खोज में रहने की इजाजत नहीं। ये काम हाई कमान के है। बदकिस्मती से मैं हाई कमान के बारे में भी कुछ नहीं जानता। नहीं जानते तो खामोश बैठो। मेरे कान क्यों खा रहे हो? डैगोर चिल्लाए हुए लहजे में बोला। मैं खामोश हो गया। अंदाजा हो गया था कि डैगोर से मालूमात हासिल करना मुश्किल है। जाहिल किस्म का आदमी था। चिढ़ गया तो ख्वाह मुखा उलझना पड़ेगा। रात भर कोई पूछगछ नहीं हुई। डैगोर पांव फैलाकर लेट गया था और शायद इन हालात के बावजूद थोड़ी बहुत देर के लिए नींद आ जाती, लेकिन डैगोर के खौफनाक खर्राटों ने एक लम्हे के लिए पलक नहीं झपकने दी। छत के सुराग से रोशनी चमकी और सुबह हो गई। रात की तारीकी में मैंने कई बार ट्रांसमीटर पर साइका को ट्राई किया, लेकिन अब दूसरी तरफ से सिग्नल भी नहीं मिल रहे थे। साइका यकीनन अपने तमाम साथियों समेत किसी हादसे का शिकार जरूर हो गई थी। उसके लिए दिल जरूर दुखा था, लेकिन मैं बेबस था। फौरी तौर पर कुछ नहीं कर सकता था। डैगोर उठकर बैठ गया, लेकिन उसने घुटनों में सर देकर ऊँघना शुरू कर दिया और उसकी ये कैफियत देखकर मुझे गुस्सा आ रहा था। दफवतन कदमों की आवाजें सुनाई दी और 4 मुसल्ला अफ्रीकी सलाखों वाले दरवाजे के पास पहुंच गए। उनमें से 2 ने हम पर स्टेन गन तान ली और फिर एक ने सलाखों वाले दरवाजे को खोल दिया। डैगोर उछलकर खड़ा हो गया। एक मुसल्ला अफ्रीकी ने स्टेन गन का रुख उस तरफ कर लिया। दूसरे ने मेरी तरफ उंगली उठा दी, गोया सिर्फ मुझे बाहर आने का इशारा किया गया था। मैं दरवाजे की तरफ चल पड़ा। कुत्ते के बच्चों, मेरे साथियों के बारे में तो कुछ बताओ। डैगोर दाड़ा, लेकिन कुत्ते के बच्चे शायद उसकी बात का मफहूम ही नहीं समझते थे। मुझे बाहर निकालकर उन्होंने सलाखों वाला दरवाजा दोबारा बंद कर दिया और फिर मुझे पीछे से धकेलते हुए ले चले। दरवाजे से बाहर चूलदारी में और फिर वहां से एक और चूलदारी में
جس کے حکم میں بالکل ویسا ہی ایک کشادہ غار موجود تھا، لیکن اس غار میں عمدہ فرنیچر موجود تھا۔ ایک بڑی سی میز کے پیچھے کچھ لوگ موجود تھے۔ طویل القامت میکنو بھی وہاں موجود تھا، اور وہ شخص بھی جسے ڈیگور نے ابو حاتم کہا تھا۔ لیکن مجھے میریا کو دیکھ کر حیرت ہوئی جو ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ دلکش اور پروقار لگ رہی تھی۔ لباس بھی بہت خوبصورت پہن رکھا تھا اس نے۔ مجھے لانے والوں نے فوجی انداز میں سیلیوٹ کیا اور میرے حکم میں کھڑے ہو گئے۔ ابو حاتم نے انگریزی میں کہا، اسے کرسی دو، اس طرف۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میرے پیچھے کھڑے ہوئے آدمیوں میں سے ایک نے کرسی اس جگہ رکھ دی۔ بیٹھو مسٹر کروشر، بیٹھ جاؤ، ابو حاتم نرم لہجے میں بولا، اور میں بیٹھ گیا۔ ہم سے واقف ہو؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا۔ ان کو جانتے ہو؟ اس بار اس نے میریا کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں۔ اگر میں کہوں کہ تم انہیں نہیں جانتے تو میں کہوں گا کہ نہیں جانتا، میں نے قدرے ظرافت سے کہا، اور ابو حاتم بے اختیار مسکرا دیا۔ میریا بھی اس جواب سے محفوظ ہوئی تھی۔ ابو حاتم چند لمحے مسکراتا رہا اور پھر بولا، مسٹر جیک کروشر، آپ کا تعلق کسی ایسے ڈپارٹمنٹ سے ہوگا جو اس قسم کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ ابھی آپ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل نہیں کر سکے، لیکن ہماری تمام تر کوششیں اس بات پر صرف ہو رہی ہیں کہ کوئی کام کا آدمی ہمارے ہاتھ لگ جائے اور ہم اس سے کچھ اہم باتیں معلوم کریں۔ اس کوشش کے دوران صرف 3 افراد ہمارے ہاتھ لگے۔ ان میں سے ایک نے خودکشی کر لی، دوسرا اذیتوں کے دوران ہلاک ہو گیا، اور تیسرے پر ہم ہاتھ نہیں ڈال پائے تھے کہ وہ کسی کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ وہ سب سے اہم آدمی تھا۔ بہرحال ہمارا فیصلہ ہے کہ اگر اس سلسلے میں کسی شخص نے ہم سے تعاون کیا تو ہم اسے زندگی کا اعزاز دیں گے، اور اس اعزاز کی پیشکش آپ کو بھی کی جاتی ہے۔ آپ ہماری محنت کا ثمر بن جائیں تو ہم آپ کو باعزت رہائی دیں گے، دوسری صورت میں آپ کو اذیتیں دے کر زبان کھولنے پر مجبور کیا جائے گا، اور اس میں ناکامی ہوئی تو قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ آپ خودکشی وغیرہ کرنا چاہیں تو آزاد ہیں۔ کوئی کیپسول وغیرہ آپ کے پاس ہے؟ افسوس نہیں، میں نے جواب دیا۔ ضرورت محسوس کرتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ پھر ابو حاتم نے بدستور مسکراتے ہوئے پوچھا، ناشتے کی البتہ ضرورت ہے، میرے خیال میں یہ وقت ناشتے ہی کا ہے، میں نے جواب دیا، اور ابو حاتم اچانک چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میری بے باکی پر وہ حیران ہو رہا تھا۔ پھر اس نے میریا کی طرف دیکھا اور میریا شانے ہلا کر بولی، اصولی بات ہے، اور پھر دیکھیے نا، انسان کو خالی پیٹ تو خودکشی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، ناشتہ کر لیں، لیکن اگر یہ وقت ضائع کرنے یا کچھ کرنے کی کوشش کی تو آپ کو ناکامی ہوگی۔ صرف ناشتے کے اصول میں ناکامی نہیں ہونا چاہیے، باقی ہر طرح کی ناکامی برداشت کی جا سکتی ہے، میں نے جواب دیا، اور ابو حاتم خاموش ہو گیا۔ میری توازن عمدہ قسم کی کافی، سینڈوچ اور دوسری چیزوں سے کی گئی تھی۔ میریا اور ابو حاتم نے صرف کافی پی، اور پھر میریا اور پھر ابو حاتم مسکرانے لگا۔ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے کہا، آپ کی تنظیم کا سربراہ کون ہے؟ یہ آخری سوال ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ اس سے قبل آپ کو دوسرے سوالات کرنا چاہیے، مثلا گولڈین اسپائرو غالباً وہ آخری آدمی جسے کسی نے قتل کر دیا۔ میرے خیال میں وہ واحد آدمی جسے آپ کے بارے میں اطلاع ہو گئی تھی۔ کیا آپ اس کے راستے سے ہٹ گئے تھے مسٹر ابو حاتم؟ ویری گڈ، یہ سمجھداری کی علامت ہے، گویا آپ ان معاملات سے واقفیت کا اظہار کرتے ہیں۔ مس میریا یہاں موجود ہیں، انہوں نے بریف کیس مجھ سے وصول کیا ہے، ان کی موجودگی میں انحراف کیسے کر سکتا ہوں؟ مس میریا، اگر آپ میرے چند سوالات کے جواب دے دیں تو میں ذاتی طور پر آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ ویسے آپ لوگوں نے جس ماحول میں مجھے پوچھ گچھ کے لیے بلایا ہے اس نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے۔ ہمارے مذہب کے بارے میں جانتے ہوگے جیک، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاملہ ہماری بقا کا ہے، اور اس کے لیے ہم اپنے خلاف کام کرنے والوں کو معاف نہیں کر سکتے۔ لیکن جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے، یہ کوشش کی جائے کہ اس کا جس حد تک خیال رکھا جا سکتا ہے رکھا جائے۔ کہو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ آپ کا نام یقیناً میریا نہیں ہوگا۔ ہاں، میرا نام میریا نہیں ہے، اور ابو حاتم نے اس لیے تم سے پوچھا کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ چلیے ٹھیک ہے، یہ بات مان لی گئی کہ آپ در حقیقت وہ نہیں ہیں جو بن کر میرے سامنے آئی تھی، اور جس حیثیت سے آپ نے بریف کیس مجھ سے لیا تھا۔ میرا پہلا سوال ہے مس میریا، یا جو بھی آپ کا نام ہو، اصل میریا کہاں ہے؟ وہ ہماری تحویل میں ہے اور ہم اس سے معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ کوئی کامیابی ہوئی؟ میں نے سوال کیا۔ ابھی تک نہیں، لڑکی نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ ابو حاتم اب سپاٹ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، غالباً اسے میرے انداز پر جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ دوسرا سوال یہ ہے مس میریا، یعنی صرف مس، کہ بریف کیس آپ کے ہاتھ سے نکل گیا یا آپ کے پاس محفوظ ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ میسن اپنے طور پر کچھ کمانا چاہتا تھا
और वो दरमियान ही से हमें चीट कर गया, यानी उसने ब्रीफ केस कुछ ऐसे लोगों के हवाले कर दिया जिनकी आलाकार की हैसियत से वो अपनी पार्टी को डबल क्रॉस कर रहा था और उसके इवज उसे भारी रकम अदा कर दी गई। ये दूसरी बात है कि वो इस रकम को इस्तेमाल नहीं कर सका और आपके हाथों मारा गया। मैंने सवाल किया। हाँ, सिर्फ गलतफहमी की बुनियाद पर, लड़की ने जवाब दिया। नंबर 5 और नंबर 6 क्या हैसियत रखते थे? जिस हैसियत से मैं काम कर रही थी, इसमें वो दोनों नुमाया हैसियत के हामिल थे, लेकिन हमारे दुश्मनों को अंदाजा हो गया था कि वो हमारे जाल में फंस गए हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें कत्ल कर दिया। मैं नंबर 6 को मरने से पहले हासिल करना चाहती थी। ये पता चल सका कि ब्रीफ केस में लाए हुए सामान में चोर बॉक्स क्या हैसियत रखते हैं। तुम्हें इसका इल्म नहीं मिस्टर जैक क्रोशर? लड़की ने सवाल किया। हाँ, मुझे इसका इल्म नहीं, मैंने जवाब दिया। और अब तुम इस बात का इजहार करने की कोशिश करोगे कि तुम उन लोगों के एक मामूली से आलाकार हो जिसका काम सिर्फ इतना था कि वो इस ब्रीफ केस को मुकर्ररा जगह पर एक मखसूस शख्सियत तक पहुंचा दे। अबू हातिम ने दरमियान में दखल अंदाजी की। नहीं मिस्टर अबू हातिम, वादा करता हूँ कि ये अल्फाज नहीं करूँगा, बल्कि आपको उस शख्स के बारे में ज़रूर बताऊँगा जो आपकी राह पर लग गया था। मेरे ख्याल में गोल्डीन स्पायरो से आपको खासी तवक्कुआत वाबस्ता थी। पुरस्कार बनने की कोशिश मत करो नौजवान। मेरे ख्याल में हमारे दरमियान काफ़ी तवील गुफ्तगू हो चुकी है और अब काम की बातें होना चाहिए। इखलाकियात की भी हद होती है। इन हदूद से तजावुज़ खतरनाक हो सकता है। अबू हातिम खुश्क और खुरदरे लहजे में बोला। मैरिया ने अबू हातिम की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर जैक क्रोशर के साथ मैं कुछ वक्त गुजार चुकी हूँ। अबू हातिम, मेरे ख्याल में ये एक सुलझे हुए इंसान है। मिस्टर जैक क्रोशर, बराए करम आप ये बताइए कि क्या आप अपनी टीम के सरबराह से वाकिफ़ हैं? अगर मुझे 2 मिनट दे दिए जाएं तो उसके बाद तीसरे मिनट का आगाज इसी गुफ्तगू से होगा, मेरा वादा है। मैंने कहा। अबू हातिम पहलू बदल कर रह गया। उसने कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखा और फिर मैरिया की तरफ देखकर झिंझलाए हुए अंदाज में बोला, वक्त जाया करने की कोई भी कोशिश आप जानती हैं बेसुध है। क्या बेहतर ये नहीं होगा कि इस शख्स को काम की बातों पर आमादा कर लिया जाए? मैं आपको 2 मिनट और देती हूँ मिस्टर जैक क्रोशर। मैरिया ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। तो फिर मैं आपकी असलियत जानना चाहता हूँ। अबू हातिम ने कहा था कि मैं आपको पहचानता हूँ या नहीं। इस पर मैंने जवाब दिया था कि पहचानता हूँ। जब उन्होंने इसकी नफी की तो मैंने उनसे ताउन किया। बेहतर ये होगा मिस मैरिया कि आप मुझे अपनी हकीकत बता दें। मेरा ताल्लुक तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन से है। हम लोग यहाँ एजेंटों की हैसियत से काम कर रहे हैं। इस बारे में जितनी मालूमात तुम्हें हासिल हैं बस उन्हीं से काम चलाओ। आपकी सूरत देखना चाहता हूँ। हमाकत है, मैरिया ने झिंझलाए हुए अंदाज में कहा। तो फिर आप लोग मुझे यहाँ से उठाइए और तशद्दुद गाह में ले जाइए जहाँ आप मेरी ज़बान खुलवा सकती हैं। दूसरी सूरत यही है कि आप मुझे अपना चेहरा दिखा दें। मैरिया ने उलझी निगाहों से अबू हातिम की तरफ देखा और अबू हातिम मुझे घूरता हुआ बोला, ठीक है, 2 मिनट पूरे होने में अभी कुछ लम्हात बाकी हैं। ये काम भी कर दें ताकि इस शख्स के पास कहने को कुछ ना रह जाए। मैरिया ने अपनी गर्दन के पास कुछ टटोला। मैं समझ गया कि उसके चेहरे पर इंतहाई जदीद साख्त की मास्क लगी हुई है। उसने ये मास्क अपने चेहरे से उतार दी। बाल असली थे, सिर्फ बालों के नीचे नीचे रबड़ का खोल चढ़ा हुआ था। लेकिन जो चेहरा मैंने देखा उसकी मुझे तवक्को नहीं थी। पता नहीं क्या है ये सब कुछ, पता नहीं इत्तफाक क्या चीज़ है और क्यों होते हैं। जो चेहरा मेरे सामने था उसके बारे में मेरी तवक्को थी कि मुमकिन है कोई शनासा चेहरा नजर आ जाए और मैं खुद को उस पर जाहिर कर दूं ताकि वो मेरी हकीकत को पहचान ले। और मेरी ये ख्वाहिश जिस तरह पूरी हुई थी उसके लिए मैं वाकई हैरान था। गोटे हिल में मेरी मुलाकात फाखरा याकूबी से हुई थी और मैंने उसके साथ कुछ काम किया था। ये मुलाकात इतनी मुख्तसर नहीं थी कि उसका नाम, उसकी शख्सियत, उसके चेहरे के नकूश ज़हन थे फरामोश हो जाते। बैरिया के रूप में जो शख्सियत मेरे सामने थी वो फाखरा याकूबी थी। उसका तो मैं तसव्वुर ही नहीं कर सकता था। और ये मालूम करने के बाद कि वो फाखरा याकूबी है, मेरे जहन में बहुत से दिलचस्प एहसासात उभर आए। मैंने गर्दन खम करके उसका शुक्रिया अदा किया और फिर आहिस्ता से बोला, आपने मेरी इस ख्वाहिश का जिस तरह एहतराम किया है खातून, मैं उसके लिए आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जैसा कि आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि अब तक हमारे दरमियान नहायत खुशगवार हालात में गुफ्तगू हुई है, चुनाचे मैं बाप के तमाम सवालात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अबू हातिम ने गहरी निगाहों से मुझे देखा और बारी लहजे में बोला, अगर ये दोस्ताना तारुफ अब किसी नहज पर पहुँच गए हों तो मुझे सवालात करने की इजाज़त दी जाए। मैंने अर्ज़ किया, मैं हाज़िर हूँ मिस्टर हातिम। सबसे पहली बात मुझे यह बताओ मिस्टर जैक क्रोशर कि तुम इस गिरोह में क्या हैसियत रखते हो या अपने डिपार्टमेंट में तुम्हारा क्या मुकाम है? एक अदना से कारकुन के अलावा और कुछ नहीं, मैंने जवाब दिया। बतौर इंकिसारी कह रहे हो या ये हकीकत है? नहीं, ये हकीकत है, मैंने नरम लहज में कहा।
اس کا مقصد ہے کہ ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے اب تم یہ رعایت حاصل کرنے کی کوشش کرو گے کہ بہت سے معاملات کا تمہیں علم نہیں۔ اب تک کی جو گفتگو ہوئی ہے ہمارے درمیان، اس میں صاف گوئی سے کام لیا گیا ہے اور ایک دوسرے پر تقریباً اعتماد ہی کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ بلا وجہ شک و شبہات کی فضا پیدا کرنے کی کوشش نہ کیجیے اور یقین کیجیے کہ میں ایسی کوئی بات آپ سے نہیں چھپاؤں گا جو مجھے معلوم ہو۔ تمہارا تعلق کون سے ملک ہے؟ میرا تعلق کسی ملک سے نہیں ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں وہ معقول معاوضہ لے کر دنیا کے ہر کام کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تمہاری اپنی معلومات اس سلسلے میں کیا ہیں؟ مثلا کیا تم اپنے گروہ کے سربراہ کا نام بتانا پسند کرو گے؟ ہاں، بشرطیہ کہ آپ اس سے واقف ہوں۔ کیا وہ کوئی گمنام شخصیت ہے؟ نہیں، کم از کم آپ کی فیلڈ میں کام کرنے والوں کے لیے وہ گمنام نہیں ہو سکتا، چونکہ دنیا کی تمام سیکرٹ سروسز اس کے بارے میں جانتی ہیں۔ ابو آدم کے چہرے پر تجسس کے آثار پیدا ہو گئے۔ فاخرہ یعقوبی بھی دلچسپی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ تب ابو آدم نے کہا، کون ہے وہ؟ اس کا نام اسٹیفن براکوڈا ہے، میں نے جواب دیا، اور فاخرہ یعقوبی اور ابو آدم کا چہرہ سوچ میں ڈوب گیا اور پھر وہ دونوں ساتھ ساتھ ہی چونکے تھے۔ اسٹیفن براکوڈا؟ کیا وہ شخص جس نے… ہاں، اسی اسٹیفن براکوڈا کی بات کر رہا ہوں، میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ ابو آدم کے چہرے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ انتہائی حیرت کا شکار ہو۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت تھی، لیکن وہ خود کو سنبھالے رہا۔ اس نے میرے چہرے پر نگاہیں گاڑتے ہوئے کہا، اور تم نے اس ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کا نام انتہائی اطمینان سے نہیں بتا دیا؟ میں نہیں سمجھا ابو آدم، اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا تمہیں اس جرم کی سزا نہیں دی جا سکتی؟ سزا تو مجھے یہاں بھی دی جا سکتی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ فوری سزا سے بچنا ضروری ہے یا آنے والی سزا سے؟ اسٹیفن براکوڈا کس کے لیے کام کر رہا ہے؟ امریکی یہودیوں کی حمایت پر اسرائیلیوں کے لیے، میں نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ ابو آدم کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی قدر اضطراب کا شکار ہے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں ابل پڑی تھی۔ کیا اسٹیفن براکوڈا کے منصوبوں کے بارے میں تم کچھ بتا سکتے ہو جیک کروشر؟ ہاں، میں نے کہا نا کہ جس حد تک مجھے معلوم ہے میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی بات تو یہ بتا دوں میں آپ کو میڈم کہ اسٹیفن براکوڈا یہاں افریقہ ہی میں موجود ہے، میں نے کہا، اور ابو آدم بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ کہاں؟ کس جگہ؟ اس بات پر بھی یقین کر لیجیے ابو حاتم کہ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ ایک شخصیت ایسی تھی جو اس کے ٹھکانے کے بارے میں بتا سکتی تھی، لیکن افسوس اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ کون؟ گولڈین اسپائرو۔ یہ ممبارڈو میں اسٹیفن براکوڈا کا سب سے بڑا نمائندہ تھا، جس کی ذمہ داری تھی کہ لائن آف کروزل کے تمام معاملات سے واقفیت رکھے اور خاص طور سے ممبارڈو میں داخل ہونے والے ان لوگوں پر نگاہ رکھے جو لائن آف کروزل کی طرف پیش قدمی کا ارادہ رکھتے ہوں۔ لائن آف کروزل کے بارے میں آپ کو بھی یہ اندازہ ہوگا کہ اسرائیلی حکومت اور امریکی یہودی اس میں کتنی دلچسپی لے سکتے ہیں اور اس کی خاطر کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اسٹیفن براکوڈا ابھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور لائن آف کروزل کو جو نقصانات اٹھانا پڑے ہیں وہ اسی کی بدولت ہے۔ اسٹیفن براکوڈا نے یہاں کر جو کچھ کیا ہے اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ ابو حاتم نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ یہاں اسلحہ ساز فیکٹریوں کی تباہی قدرتی طور پر نہیں ہوئی، میں نے جواب دیا، اور ابو آدم نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ وہ بری طرح نروس ہو گیا تھا۔ فاخرہ یعقوبی بھی پتھر کے بت کی مانند ساکت ہو جامد بیٹھی رہی تھی۔ چند لمحے خاموش رہی اور پھر فاخرہ یعقوبی نے کہا، گولڈین اسپائرو کو قتل کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ میرے علم میں نہیں ہے میڈم۔ کیا اس کے قاتلوں کے بارے میں کوئی اندازہ ہو سکا؟ کیا آپ لوگ اس کے قاتل نہیں ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، میں اس سلسلے میں معلومات حاصل کر چکا ہوں۔ کیونکہ ابو آدم نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ممکن ہے اس کے قتل کا مسئلہ کسی اور سلسلے سے منسلک ہو۔ بہرحال اس کے قتل سے اسٹیفن براکوڈا کا پروگرام متاثر نہیں ہوتا۔ براکوڈا اپنے کام میں مصروف ہے اور غالباً کسی مخصوص طریقے سے اس کا رابطہ اسرائیلی حکومت یا مسجد کے ایجنٹوں سے قائم ہے۔ یہاں وہ کیا کچھ کر رہے ہیں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہی نہیں۔ آپ لوگ اپنی تمام تر توجہ اگر صرف ایک جانب موڑ دیں تو میرا خیال ہے آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی حکومت شاید طویل عرصے تک براہ راست یہاں مداخلت کرنے کی پوزیشن میں نہ آ سکے۔ اس کا سبب کچھ سیاسی الجھنیں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ لائن آف کروزل میں بے شمار ممالک کے ٹیکنیشین موجود ہیں اور عربوں نے انہیں باقاعدہ معاوضہ دے کر حاصل کیا ہے۔ جو کچھ عرب یہاں کر رہے ہیں وہ بین الاقوامی سطح پر قابل اعتراض بھی نہیں۔ اس قسم کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال میرا یہ سب کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر اس وقت تک صرف اور صرف اسٹیفن براکوڈا کو تلاش اور اسے ختم کرنے پر تمام قوت صرف کی جائے تو بہتر نتائج سامنے آ سکتے ہیں اور فوری طور پر مزید نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ تو تم یہ نہیں جانتے کہ خود اسٹیفن براکوڈا کہاں ہے؟ میں نے کہا نا
एक आम कारकुन को ये बात मालूम नहीं हो सकती। तुम जो ब्रीफ केस लाए थे वो तुम्हें कहाँ से मिला था? मस्जिद के कुछ एजेंटों से। ब्रीफ केस में क्या है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया गया था। अगर वो ब्रीफ केस आपके कब्जे में है तो उन चोर बक्सों को किसी माहिर के हवाले करके उनकी हकीकत मालूम कर सकते हैं। मैंने जवाब दिया और उनकी आंखों से अंदाजा हो रहा था कि वो सख्त हैरत का शिकार हो गए हैं। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी साफ गोई से तमाम सूरत हाल बता दूंगा। मेरी शख्सियत भी उनके लिए पुरस्कार हो गई थी और वो मेरे बारे में खासी उलझन का शिकार नजर आ रहे थे। अबू आदम ने थोड़ी देर बाद कहा, इसके अलावा और कुछ मिस्टर जैक क्रोशर? नहीं, अगर आप लोग मुझे ताज़ा सूरत हाल बताएं तो मुमकिन है मजीद इस सिलसिले में कोई मैं आपकी मदद कर सकूं। अबू आदम ने गहरी सांस ली और वो अपनी हालत संभालने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने आहिस्ता से कहा, और ये मालूमात हमें फराहम करने के बाद क्या तुम्हें इस बात की उम्मीद है कि स्टीफन बराकोडा तुम्हें जिंदा छोड़ेगा? अगर मेरी तकदीर में उसके हाथों मौत लिखी है तो फिर भला मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? तुम अजीब आदमी हो, मेरी समझ में तुम्हारी शख्सियत नहीं आ रही। जैक क्रोशर ने फाखरा याकूबी से कहा, ठीक है मैडम, तुम अजीब आदमी हो, मेरी समझ में तुम्हारी शख्सियत नहीं आ रही। जैक क्रोशर, फाखरा याकूबी ने कहा, ठीक है मैडम, मेरी शख्सियत को पहचानने के बजाय आप मेरे मतलब की बात कीजिए। वो क्या? फाखरा याकूबी ने सवाल किया। अब आप लोगों का क्या इरादा है मेरी रिहाई के लिए? आपने क्या फैसला किया? क्या आप अपने कॉल से फिरना चाहेंगी या फिर मुझे रिहा कर दिया जाएगा? ये फैसला भी तो होना है कि जो कुछ तुमने कहा है वो हकीकत है या नहीं। ये फैसला कितने दिन में कर लिया जाएगा? मैंने सवाल किया। चंद घंटों के अंदर अंदर। तुम्हें इसके लिए फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, अबू हातिम ने कहा। गोया उसके बाद आप लोग मुझे रिहा कर देंगे।